جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان میں اس پہ قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے کہ کشمیر یہ ہے، کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا، اس سے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ جب تک کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں، وہ پوچھیں گے جی کیا واٹ از دا کشمیر ڈسپیوٹ، یو ڈونٹ نو واٹ از دا کشمیر، واٹ از دا بیسس، واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ کشمیر کا فلیگ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، اب کسی کو پتا ہے کہ یہ 4 سفید جو لائنیں ہیں اس جھنڈے پہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ 4 لائنیں کشمیر کے 4 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے جو 4 بڑے دریا ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو 4 اس پہ جو لائنیں ہیں گرین لائنز وہ کشمیر کے 4 خطوں کی عکاسی کرتی ہیں، جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی، کب بنی تھی، ہو واز دا فاؤنڈر آف دس گورنمنٹ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، یس اٹ از۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا، اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت کہیں گے۔ تو ہندوستان وہ سارا تھا، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ 2 طرح کا انڈیا تھا، 2 ٹائپس۔ ون واز دا برٹش انڈیا ڈائریکٹلی گورنڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ، جس کو برطانوی ہند کہتے تھے، برٹش انڈیا۔ دا سیکنڈ واز انڈین انڈیا، جس کو دیسی ریاستیں تھیں، جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الحاق تھا۔ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا دیٹ واز اباؤٹ دی برٹش انڈیا، کہ برٹش انڈیا کو 2 مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، سندھ ہے، یہ برٹش انڈیا تھا۔ جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں، وہ 565 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، جس میں حیدرآباد بھی تھی، جموں کشمیر تھی، اس کے بعد یہ بہاولپور تھی، کلات تھی، جوناگڑھ تھی، چھوٹی موٹی۔ یہ ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تعین ہوا تھا 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے، جہاں پہ کانگریس جیتی تھی وہ انڈیا میں جائیں گے، لیکن جو دیسی ریاستیں تھیں 565 ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نہیں تھی، اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ڈویژن ہونی تھی، جو دیسی ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ 3 جون 1947 کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں، جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چیک کرنا، بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگے آپ امیڈیٹلی یو کین چیک اٹ۔ اسی لیے جو ریاست جموں کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی، حیدرآباد چھوٹا تھا، اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا، کچھ نے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ریاستوں نے جو الحاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو حکمران تھا، راجا تھا، اس کی مرضی تھی۔ مثلا جوناگڑھ کی ریاست کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی، حکمران مسلمان تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے جو پردادا، یہ شاہ نواز، ہی واز دا پرائم منسٹر، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ان کا الحاق قبول کیا، حالانکہ اکثریت آبادی ہندو کی تھی، جانا تو اس کو انڈیا کے ساتھ چاہیے تھا۔ پاکستان ایکسیپٹڈ، وہ الگ بات ہے، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور جب تک میں اسکول پڑھتا رہا ہمارے نقشے کے ساتھ جوناگڑھ مناور سائڈ پہ آتا تھا، اب انہوں نے بند کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کی، آئی ڈونٹ نو، بہرحال۔ اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں، آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے، 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، نتھنگ اباؤٹ کشمیر۔ انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے، انہوں نے آسام کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کی بات کی ہے، شمال مغربی، کیوں؟ کشمیر برٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، گھر جا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ جائیں
मीनार पाकिस्तान वहां पे लगी हुई ओरिजिनल। क्यों जिक्र नहीं है? इसलिए कि ये ब्रिटिश इंडिया में था ही नहीं, ये देसी रियासतें थी, यहाँ के हुक्मरान इंडिपेंडेंट थे, इन्होंने डिसीजन करना था। अब उस डिसीजन के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद की बारी आई, हैदराबाद की अक्सरियत जो थी हिंदुओं की थी और मुसलमान हुक्मरान था निजाम हैदराबाद। निजाम हैदराबाद ने कहा जी हमने इंडिपेंडेंट रहना है, ना मैंने पाकिस्तान से मिलना ना इंडिया ने। ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस और वो 13 महीने इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर रहा। उसके जो एम्बेसडर थे मुश्ताक मोहम्मद, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर तैनात हुए। उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी है, हलुंदा लाइब्रेरी में है, अगर कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, हैदराबाद की दास्तान पूछना, पूरी तफसील उन्होंने लिखी हुई है। कायदा पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया उसको। तो यानी अंग्रेजों के जाने के बाद बर्रे सगीर में 2 मुल्क नहीं बने थे, 3 बने थे, पाकिस्तान, भारत और हैदराबाद। अब बात रहेगी कश्मीर की, जिसपे हमने बात करनी है। कश्मीर का मुआहदा था ब्रिटिश इंडिया के साथ, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। उसने इंडिया से कहा जी मैं आपसे वही मुआहदा करना चाहता हूं जो मेरा बरतानवी इंडिया के साथ है। भारत ने कहा कि नहीं, आप पहले हमारे साथ इलाहाक करेंगे तब हम करेंगे। उन्होंने यही बात पाकिस्तान से की, पाकिस्तान एक्सेप्टेड। 12 अगस्त 1947 को कश्मीर का पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। कायदे-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल उसमें साइन किए। और आपको पता कि पाकिस्तान बनने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त को पूरी रियासत में पाकिस्तान का परचम लहराया गया यूनियन जैक की जगह पे, और चरागां किया गया, और महाराजा ने खुद पाकिस्तान के परचम को सलामी दी। ये तो हमारी नाहल है कि वो इल्हाक क्यों नहीं हो सका, इस पर तहकीक होनी चाहिए। कश्मीर मिला, हाथ से गया। उसमें फिर ये जो फेडरल महकमे थे, रेल था, खुराक थी, मुवासलात थे, ये पाकिस्तान को मिल गए। सियालकोट से रेल जम्मू जाती थी, और मेरा तो घर ही वो उसके बिल्कुल सामने था सियालकोट में। वो रेल बंद कर दी गई महीने बाद, खुराक की सप्लाई बंद कर दी गई। क्यों की गई? ये कोई इस पर गौर तो करे। और फिर कबायली हमला करवा दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और उस कबायली हमले ने कश्मीर को तकसीम कर दिया। अब इसके बाद उसी डिवीजन के ही मौके पे कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द स्टेट्स, वेदर दे हैव टू चूज इंडिया और पाकिस्तान। ही सेड नो। पाकिस्तान टाइम्स 17 जून 1947, नेट पे देखिए मिल जाएगा, वरना मैं आपको दे दूंगा। हेडलाइन कायदे-ए-आज़म की, स्टेट्स कैन चूज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नॉट लिमिटेड इंडिया टू पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अगर समझने की जरूरत है कि कश्मीर का मसला वहां के अवाम के हक के खुद इरादियत का मसला है। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इलाके के तनाजे का मसला नहीं है। अब ये इलाके का तनाजा बना क्यों, ये भी वजह की। अब पाकिस्तान खुद, हमारे फॉरेन ऑफिस वाले बार बार कहते हैं जी ये दो तरफा तनाजा नहीं, ये आलमी तनाजा है। दो तरफा तनाजा हमने खुद बनाया। पहली रेजोल्यूशन 12 अगस्त 1948 को यूएन की आई, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, लिखें गूगल में, 12 अगस्त 1948। उसमें कहा गया जी कि रियासत से पाकिस्तान अपनी सारी फौज बाहर निकालेगा, हिंदुस्तान ए बल्क ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस बाहर निकालेगा। इसमें प्लेबिसाइट होगा, कश्मीरी से पूछेंगे आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से जाना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। ठीक। अब ये था इंटरनेशनल आलमी तनाजा। इसमें हुआ यह कि कायदे-ए-आज़म साहब की वफात हो गई। उसके बाद कायदे-ए-आज़म के नाअहल जानशीन जो आज तक हम पे मुसल्लत हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया वो हाल इन्होंने कश्मीर का भी किया। कश्मीरी कई दफा गिला करते, मैंने कहा उन्होंने पाकिस्तान का कौन सा अच्छा हाल किया? 25 साल बाद को तो आधा उसका जिना का पाकिस्तान तोड़ दी इन लोगों ने। इन लोगों ने नई रेजोल्यूशन लेके आए 5 जनवरी 1949, जिसमें उसको इन्होंने कहा जी कि इसमें हम दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इनका डिसीजन होगा। और मजे की बात यह कि वहां उस वक्त से यूनाइटेड नेशन की जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो जो लाइन है मकबूजा कश्मीर और अपना आजाद कश्मीर, इसके दरमियान वहां पे हैं। स्वीडन के भी हैं शुरू से, अभी भी स्वीडन के 5 फौजी वहां पे हैं मौजूद। अब उस मिशन का नाम क्या होना चाहिए था? यूनाइटेड नेशन मिशन इन कश्मीर होना चाहिए था ना, क्योंकि वो कश्मीरी है। उसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दो तरफा तनाजा तो हमने खुद बनाया। फिर इसके बाद जब ताशकंद मुआहदा आया, अभी इसमें चूंकि सेकंड पार्ट में भी कुछ मैंने बातें करनी है, लेकिन इसमें कश्मीर को खोने के पाकिस्तान ने इतने मौके जाया किए। पहला जब महाराजा ने इल्हाक कर लिया था कश्मीर का पाकिस्तान से, तो ये इल्हाक क्यों आगे नहीं चल सका? रेल किसने बंद की? खुराक वहां सप्लाई किसने बंद की? 1 नंबर 2, कोई ये बताया कि कबायली हमला क्यों कराया गया? जब एक बंदा आपसे साइन कर रहा है तो आप उसको अब मारना शुरू कर दें,
रिएक्शन आया, क्यों, वाई, कबायली हमला क्यों? ये चौधरी गुलाम अब्बास ने भी और कैश खुर्शीद साहब ने भी बाद में लियाकत अली खान से भी पूछा कि कबायली हमला क्यों कराया गया। 2, तीसरा, लियाकत अली खान के फौत होने के बाद, शहादत के बाद, वो वक्त था सिक्योरिटी काउंसिल में 48 to 58, 10 साल में कश्मीर का मसला हल हो सकता था। उस वक्त सलामती काउंसिल में नया मसला था, शोर गुल था। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है, ही वाज स्वीट, दाग हैमरशोल्ड। ये 1000 करोड़ का जो करेंसी नोट है उसकी इसकी तस्वीर है। ही वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसने बड़ी कोशिश की, सैयद हसन बेचारे की डेथ हो गई। 10 साल में पाकिस्तान में इसने कुछ नहीं किया। 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, आपको पता है, चाइना ने खूब फेंटी और वो ऊपर कश्मीर की तरफ ही है, ये मेजर साहब भी जानते हैं, आर्मी में। उसमें जनाब चाइना ने कहा पाकिस्तान को ये मौका है, दैट वाज द टाइम। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया उसके जवाब में? हमारे सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल यून साहब ने इंडिया को दफाई मुआवजे की पेशकश की। उसने कहा जी हम आपको मुश्तरका दिफा की पेशकश करते हैं। इंडिया क्या हुज अगेंस्ट, किसके खिलाफ? उसने कहा जी अगर कोई भी सब कॉन्टिनेंट पे बाहर से हमला करेगा हम मिलकर लड़ेंगे। ये था, और ये 62 में किया। 3 साल बाद इनको जोश आया, इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर अपने फौजी को दाखिल कर दी लड़ने के लिए। 65 की जंग शुरू की। अभी यौम दफा भी मनाया, मुझे तो ये समझ नहीं कि जंग हमने शुरू की, वी स्टार्टेड इट। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त में इन्होंने शुरू किया, बाद में तो 6 सितंबर को उसने तो हमला करना ही था, पहले तो हमने शुरू किया ना, छंप जोड़ियां, और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है हमले करती रही। उसके बाद जंग खत्म हो गई। अब मुआहदा जाके ताशकंद हुआ। ताशकंद से क्या मिला पाकिस्तान को? व्हाट वी गेन। और उस मुआहदे में कश्मीरी शामिल नहीं। जिनके लिए लड़ाई हो रही है उनको तो उसमें शामिल करो। इसके बाद 71 की वार हुई, वो तो ज़ाहिर ईस्ट पाकिस्तान पे हुई, और उसमें भी जो मुआहदा हुआ, अब उसमें पाकिस्तान ने आके ये किया। ठीक है, उसमें मजबूरी भी थी, फिर भी मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब बड़े मुश्किल हालात में गए थे, लेकिन उसमें यह कहा जी कि हम कश्मीर को आपस में बैठ के हाल सॉल्व करेंगे, ये हमारा दो तरफा मामला है। अब इसलिए दुनिया का कोई मुल्क भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बात नहीं करता, कोई मुल्क नहीं। वो ये जिस मर्जी मुल्क की स्टेटमेंट पढ़ लें, वो ये कहते हैं दोनों आपस में बैठ के करें ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज वो खामोश है। ज्यादातर तो ये कहते हैं कि ये इंडिया का जो इंटरनल मामला है। तो मेरा ख्याल है कि इस पॉट का मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर दोबारा मौका मिला तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि ये मसला आज तक हल क्यों नहीं हो सका और इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है।